సో ఈ రోజు మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దాం అంటే ఎస్టర్డే వి కంప్లీటెడ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అండ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్స్. దట్ మీన్స్ if object position is changed, nature of image will change, its size changes, okay, and type of image also changes. That means image is formed at different places, okay na, if position of object changes, and nature of image will change and size also changes. For concave mirror, how many cases? 6 cases. Right. For concave mirror, if object is at infinity, where is the image? It forms at focus. Focus. At focus. Okay, then look at the screen. First question. See here, it can form only virtual image. So yesterday at the end of the video, I explained 3 types of mirrors: concave, convex and plane. So look at the screen. First question. It can form only virtual image. Which mirror that is? Convex and planes. Very good. It can form only virtual image, means that is convex and plane. Planes. Because concave mirror can form both, yes or no, real, inverted and virtual erect. Erect. Right. Next, second question. It can form real image. It can form only real image. Concave mirrors. Not only just. It can form real image. Real image means, in your mind, no doubt. Real image means which mirror? Concave mirror. Concave mirrors. Very good. Real image means concave mirror. Next, third question. It can form erect image. Concave, convex and planes. Erect means virtual and erect. Object ఎలా ఉంటే image కూడా అలానే వస్తుంది. ఓకేనా? That is erect image. So virtual image. So concave mirror can form virtual image. Convex mirror and plane mirror also forms virtual image. Very good. Next, fourth question. It can form diminished image. Convex, concave. It can form, Concave. yes, diminished image means concave mirror can form diminished image and convex mirror can also always forms, you know very well, convex mirror always forms diminished image, but plane mirror forms which image? Same size. Okay, virtual and same size. So diminished means concave and convex. Next, fifth question. It can form diminished and enlarged image. అంటే సైజ్ చిన్నగా చేస్తుంది, పెద్దగా చేస్తుంది. Which mirror? Concave. Very good. Concave mirror. Clear? Yes, sir. Next, it can form real and virtual image. Concave mirror. Concave mirror. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, రియల్ అంటే నో డౌట్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ కెన్ ఫార్మ్ బోత్ రియల్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజెస్. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్, సెవెంత్ క్వశ్చన్. ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ వర్చువల్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్. పెద్దగా రావాలి. నీ మైండ్ లో గుర్తుపెట్టుకో, నీకు ఇమేజ్ పెద్దగా రావాలి అంటే ఏ మిర్రర్? కాన్కేవ్. సో నీకు మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్ పెద్దగా రావాలంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్. క్లియర్? Yes, sir. Right. Now see here, look at the screen. Very interesting and important. Uses of concave mirror. Look at the screen. Uses of concave mirror. Look at the screen. So concave mirror is used as shaving mirrors. See here, concave mirror used as shaving mirrors to see larger image of the face or not? Yes, sir. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ షేవింగ్ చేసుకుంటున్నాడు. మరి షేవింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న ఈ టైనీ హెయిర్స్ పెద్దగా నీకు కనపడాలంటే ఆయనకి సైజ్ అనేది పెద్దగా రావాలి. మరి ఏ మిర్రర్ ఇమేజ్ సైజ్ పెద్దగా ఇస్తుంది? కాన్కేవ్ మిర్రర్. కానీ ఇమేజ్ ఎందులో రావాలి? మిర్రర్ లోపల రావాలి. మిర్రర్ లోపల రావాలంటే ఏ ఇమేజ్? ఇప్పుడు దీనికి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటాడు. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటే అవుట్ ఆఫ్ 6 కేసెస్ నువ్వు ఏ కేసు డ్రా చేస్తావు? Between P and F, sir. Right, very good. Between P and F. Yeah. That means ఇక్కడ ఉన్న ఇతని హెడ్, see look at the screen. ఈయన హెడ్ మిర్రర్ యొక్క, see this is the head, బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్ కి పెట్టేస్తాడు. పెట్టగానే ఏమవుతుంది? మనం రే డయాగ్రామ్ వేసాలని, ద వర్చువల్ erect and magnified image is formed inside the mirror or not?
Yes, sir. సో ఈ కేస్ కి డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటే నువ్వు ఈ రే డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. క్లియర్ రే డయాగ్రామ్, 6th కేస్ రే డయాగ్రామ్. Yes, sir. So concave mirror, what is the first use means? Concave mirror is used as dash mirror and Shaving mirror. right. Next, shaving mirror is a dash mirror. Concave mirror, sir. Concave mirror. So when you are using shaving mirror, the face is held between. ఎక్కడ పెట్టాలి నీ ఫేస్? Near the mirror, sir. No, your face is held between pole and focus or not? Pole. Focus, sir. Pole and focus. Then which type of image is formed in this situation? Virtual and direct and magnified image, sir. Very good, very good. So this is the first use, okay? Next here, second use. Concave mirror is used as a dentist mirror, okay na? Dentist, you know, dentist use concave mirrors to see large image of the teeth of the patients. Look at the screen. ఇలా ఒక హోల్డర్ తీసుకొని చూడండి, దిస్ ఈస్ ద కాన్కేవ్ మిర్రర్. క్లియరా? Yes, ఇప్పుడు sir. కాన్కేవ్ ఇక్కడ పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుంది, టీత్ లో ఉన్న క్యావిటీస్ కానీ ఏమైనా దాని మీద ఉన్న స్క్రాచెస్ కానీ మనకి మిర్రర్ లోపల వాటి యొక్క ఇమేజ్ పెద్దగా వస్తుందా రాదా? Yes, sir. అంటే లార్జ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద టీత్ ఆఫ్ పేషెంట్స్. అప్పుడు డెంటిస్ట్ కి ఈజీగా ఎక్కడెక్కడ క్యావిటీస్ ఉన్నాయో ఈజీగా తెలుస్తుంది. సో ఇది కూడా మనం సేమ్ 6th కేసే డ్రా చేయాలి. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కూడా ఆ పేషెంట్ యొక్క టీత్ బిట్వీన్ పోల్ అండ్ ఫోకస్ కి పెడితే సో మిర్రర్ లోపల ఆ టీత్ యొక్క ఇమేజ్ పెద్దగా వస్తుంది. సో వర్చువల్ ఎరెక్ట్ అండ్ మ్యాగ్నిఫైడ్ ఇమేజ్. సో సెకండ్ యూజ్, దిస్ ఈజ్ ద డెంటిస్ట్ యూజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ టు సీ లార్జ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ద టీత్ ఆఫ్ పేషెంట్స్. క్లియరా? Yes, sir. నెక్స్ట్ థర్డ్ కేస్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సియర్ ఇదంతా కాన్కేవ్ మిర్రరే. ఇదంతా కాన్కేవ్ మిర్రరే. Concave mirrors, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace. Furnace అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఇదే కేసు చెప్పండి. Infinity. Sir? ఇప్పుడు Infinity. Infinity, sir. సన్ నుంచి రేస్ వస్తుంటే ఇలా ఇన్ఫినిటీ వస్తున్నాయి రేస్. సన్ ఈజ్ అట్ ఇన్ఫినిట్ డిస్టెన్స్. ద రేస్ ఆర్ ప్యారలల్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. ఆఫ్టర్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కడ మీట్ అవుతాయి? Focus. Focus, sir. సియర్ దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్. ఫోకస్ దగ్గర చూడండి, ఇది ఫోకస్ దగ్గర పెట్టేస్తారు. సియర్ లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. సియర్ నో దిస్ ఇస్ ద ఫోకస్. ఇక్కడ మనం ఏదైనా పెట్టేసాం అనుకోండి, అది ఏమైతుంది మొత్తం బర్న్ అయిపోద్దా? బర్న్ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం చూపించాను బర్నింగ్. Yes. అది మొత్తం బర్నెస్. సో దట్ వీ కెన్ కాల్ సోలార్ ఫర్నెస్. అంటే టోటల్ హీట్, ఇది మొత్తం లైట్ హీట్ ని మొత్తం రిఫ్లెక్ట్ చేసి ఒక పాయింట్ దగ్గర తీసుకొస్తుంది. అప్పుడు చాలా హీట్ ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్, బికాస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ ఎ కన్వర్జింగ్ మిర్రర్. సో మచ్ హీట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకేనా? కాబట్టి దీన్ని Yes, sir. సోలార్ ఫర్నెస్. ఫర్నెస్ అంటే బాగా మండియడం, బ్రిక్స్ పెట్టి మండిస్తే దాన్ని ఫర్నెస్ అంటారు. ఓకేనా? Yes, నెక్స్ట్ sir. ఫోర్త్ వన్, యూఎస్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్స్. Very very important. Concave mirrors are used in torches, searchlights and vehicle headlights to get powerful parallel beam of light. Surely this is the torch light, car headlights and these are the searchlights. Searchlights అంటే పోలీస్ వాళ్ళు కానీ మిలిటరీ వాళ్ళు కానీ నైట్ టైమ్ ఇలా పెట్టుకొని చూస్తారు. అవి searchlights అంటారు. ఓకేనా? సో మనకి ఏం కావాలి? పవర్ఫుల్ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ బయటికి రావాలి. బయటికి ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ బయటికి రావటప్పుడు కాన్కేవ్ మిర్రర్ వాడతారు. మరి ఇది ఏ కేస్? విచ్ కేస్ దిస్ ఇస్? Beyond C, sir. నో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే సియర్ ఇన్ టార్చ్ లైట్, కార్ హెడ్ లైట్స్ అండ్ సర్చ్ లైట్స్ ఏం చేస్తారు? బల్బ్ ని ఫోకస్ దగ్గర పెడతారు ఇలా. ఓకేనా? బల్బ్ ఫోకస్ దగ్గర పెట్టేస్తే ఏమవుతుందంటే లైట్ ఇలా మిర్రర్ మీద పడి Infinite. Yes, sir. దెన్ ఇలా లైట్ ప్యారలల్ వచ్చేసి రిఫ్లెక్టెడ్ బీమ్ ఈస్ ప్యారలల్. అప్పుడు రోడ్ మీద లైట్ క్లియర్ గా పడి మనకి నైట్ టైం రోడ్ క్లియర్ కనిపిస్తుందా కనిపించదా? Yes, sir. అండ్ సియర్ పవర్ఫుల్ ప్యారలల్ బీమ్ రావడం వల్ల మనకి లైట్ పాత్ సర్కస్ అప్పుడు కానీ ఎగ్జిబిషన్స్ అప్పుడు కానీ ఇలా సర్చ్ లైట్స్ పెడతారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఎగ్జిబిషన్ స్టార్ట్ అయిన సిగ్నల్ ఇవ్వడానికి. క్లియరా? Yes, sir. రైట్. సో క్లియర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ పవర్ఫుల్ ప్యారలల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూఎస్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ మీన్స్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఆర్ నాట్? రియర్ అంటే బ్యాక్ సైడ్, వ్యూ అంటే చూపించడం. సియర్ దిస్ ఈస్ ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్. చూడండి, కార్ కి మనకి ఇలా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఉంది. కార్ కి సైడ్ కానీ
ఇలా కార్ డ్రైవర్ ముందుగానే ఉంటుంది, అది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. అదేంటంటే రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్. క్లియరా? Yes, sir. ఎందుకు మరి రియర్ వ్యూ యూజ్ చేస్తాం అంటే ఆల్రెడీ యు నో వెరీ వెల్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఇస్ అ డాష్ మిర్రర్. Diverging mirror, sir. ఆ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ డైవర్జింగ్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇలా రేస్ డిస్టాన్స్ నుంచి రేస్ పడితే ఇలా డైవర్జింగ్ చేస్తుంది. సియర్ డైవర్జింగ్ చేయడం వల్ల సియర్ క్లియరా? Yes, sir. చూడండి, దిస్ ఇస్ అ డైవర్జింగ్ నేచర్. చూడండి, ఇంత డైవర్జ్ అవుతున్నప్పుడు నీకు ఏమవుతుందంటే లోపల నీకు మిర్రర్ లోపల ఈ ముందున్న ఫీల్డ్ మొత్తం లోపల మొత్తం కనిపిస్తుంది. అంటే లార్జ్ ఏరియా అంతా మనం ఈ మిర్రర్ లో చూడొచ్చు బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డైవర్జింగ్ నేచర్. డైవర్జింగ్ నేచర్ ఉండడం వల్ల ఇట్ కెన్ కవర్ వైడర్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ వ్యూ. అంటే దాని వెనకాల ఉన్న చాలా ట్రాఫిక్ ని మొత్తం ఆ మిర్రర్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దాన్ని డైవర్జింగ్ చేయడం వల్ల రేస్ అంతా డైవర్జ్ అయిపోయి, అవునా? చూడు, ఇంత రేస్ మన ఐకి రీచ్ అవుతుంది. ఇవంతా లోపల వచ్చింది కాబట్టి లోపల మనకి చాలా వెహికల్స్ ఉన్నట్టు, చాలా ట్రాఫిక్, చాలా రోడ్డు అవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? Yes, yes. బట్ వన్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజ్ ఈజ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఆల్వేస్ ఫార్మ్స్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఆర్ నాట్ అంటే కారు సైజు నీకు చూడు ఒకసారి, లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. కార్ సైజ్ చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది, కానీ చిన్నగా కనిపించినా కానీ నీ బ్రెయిన్ ఇంటరప్ట్ చేసుకుంటుంది, నీ బ్రెయిన్ డీకోడ్ చేసుకొని కార్ సైజ్ తెలిసిపోయి మన ఆ కారుకి సైడ్ ఇస్తాం. క్లియరా? Yes, sir. కానీ మనకి యూజ్ ఏంటి కావాలి? చాలా ట్రాఫిక్ అంతా కవర్ కావాలి. చాలా ట్రాఫిక్ కవర్ చేయాలంటే డైవర్జింగ్ నేచర్ ఉండాలి. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ కి డైవర్జింగ్ నేచర్ ఉండడం వల్ల చాలా ఏరియా, చాలా వైడర్ ఫీల్డ్, చాలా ఫీల్డ్ ని మనకి చూపిస్తుంది. క్లియరా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇయర్ సపోజ్ నేను చూడండి ఇక్కడ, లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. నేను కాన్వెక్స్ బదులు కాన్కేవ్ మిర్రర్ వాడతాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ యాజ్ ఎ రియర్ వ్యూ మిర్రర్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ వాడామనుకో, లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. ఆల్రెడీ నీకు తెలుసు, ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ బియాండ్ సి, the image is formed between C and F or not? Yes, sir. But here this image is real and inverted image or not? Yes, sir. అంటే కనుక నువ్వు కాన్కేవ్ మిర్రర్ పెట్టుకున్నావు, నీకు తెలియక నువ్వు మీ కార్కి ఏం చేస్తావు అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫిట్ చేసుకున్నావు. అప్పుడు కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫిట్ చేస్తే నీకు చూడు కార్ ఏమైంది, ఉల్టా కనిపించలేదా? టైర్స్ అన్ని గాల్లో ఉన్నాయి, ఉల్టా కనిపించింది. ఇలా వెహికల్స్ అన్ని నీకు ఉల్టా కనిపిస్తే అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుందా? అప్పుడు No, sir. దెర్ ఇస్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. Yeah. ఓకేనా? ఎందుకు అంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ ప్రొడ్యూసెస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ డిస్టాంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కనుక దూరం ఉండే అనుకో కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్ చేస్తాయి. అవునా? సో ఇఫ్ యూ యూస్ ఏ కాన్కేవ్ మిర్రర్ యాజ్ ఎ రియర్ వ్యూ మిర్రర్ ఇన్ ఏ కార్, we will see in the mirror all the vehicles on the road are running upside down. వెహికల్స్ అన్ని అప్సైడ్ డౌన్ గా ఉంటాయి, వీల్స్ అన్ని మొత్తం ఎయిర్ లో ఉంటాయి. అప్పుడు డ్రైవర్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి రియర్ వ్యూ మిర్రర్ కి నువ్వు కాన్కేవ్ మిర్రర్ వాడతావా? No, sir. సో విచ్ మిర్రర్ యూస్ చేస్తావు? Convex mirror, sir. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇయర్ అనదర్ యూజ్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సియర్ దిస్ ఇస్ అ సైడ్ వ్యూ మిర్రర్. ఈ సైడ్ వ్యూ మిర్రర్ కూడా మనం కాన్వెక్స్ మిర్రరే వాడతాం. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వాడడం వల్ల డ్రైవర్ గాడు చాలా ట్రాఫిక్ చూడట్లేదా? వాడి వెనకాల చాలా ట్రాఫిక్ చూడడం వల్ల సేఫ్ డ్రైవింగ్, చూడడం వల్ల సేఫ్ డ్రైవింగ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. Yes, sir. క్లియరా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూజ్ ఆఫ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్, ఎస్పెషల్లీ షార్ప్ టర్న్స్ దగ్గర మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వాడతాం. సియర్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏ కార్ వస్తుందో మనకు తెలియదు, నువ్వు ఇలా వెళ్తున్నావు, ఈ షార్ప్ టర్నింగ్ దగ్గర మనం బిగ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్స్ వాడతాం. సియర్ దిస్ ఇస్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. క్లియర్? Yes, sir. ఇలా వాడడం వల్ల ఏమైతుంది, ఇట్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వెహికల్ ఏందో ఈ మిర్రర్ లో మనం కనపడడం వల్ల మనం యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా ట్రావెల్ చేయొచ్చు. క్లియరా? Yes, సో sir. ఎస్పెషల్లీ Yes, sir. మీరు తిరుపతి కదా, తిరుపతిలో చాలా టర్నింగ్స్ ఉంటాయి. నువ్వు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే నువ్వు గుర్తెక్కేటప్పుడు ఈచ్ టర్నింగ్ దగ్గర వాళ్ళు యూజ్ చేసేది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. సో ఈ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో అదర్ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వెహికల్ ఏంటో నువ్వు ఈజీగా చూడొచ్చు. అలా చూడడం వల్ల Yes. యాక్సిడెంట్స్ కాకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా? కాబట్టి Yes, గుర్తుపెట్టుకో, షార్ప్ టర్న్స్ దగ్గర ఏ మిర్రర్ వాడతారు? Convex mirror, sir. రైట్. నెక్స్ట్ ఇయర్ సెక్యూరిటీ మిర్రర్. కాన్వెక్స్ మిర్రర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ షార్ప్ సెక్యూరిటీ మిర్రర్స్.
ఇప్పుడు అంటే మనకి సీసీ కెమెరాస్ వచ్చాయి. బట్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ షాప్ కీపర్ ఏం చేస్తాడంటే షాప్ ఓనరు ఇలా పైన షాప్ పైన ఒక పెద్ద కాన్వెక్స్ మిర్రర్ పెడతాడు. సియర్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్ హ్యాస్ డైవర్జింగ్ నేచర్. డైవర్జింగ్ నేచర్ వల్ల అది మిర్రర్ ఏం చేస్తుంటే ఇలా డైవర్ట్ చేయడం వల్ల చాలా ఏరియాని మనకి మిర్రర్ లోపల చూపిస్తుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడు మిర్రర్ లోపల ఎవరైతే కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ చాలా చూసినా చాలా క్లోత్స్ కానీ వేరే కానీ అవన్నీ ఉన్నాయి, ఆర్నమెంట్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఎవరైనా దొంగ కానీ ఏమైనా తీస్తున్నప్పుడు ఈజీగా షాప్ ఓనర్ కూడా మిర్రర్ లో చూసి పట్టుకుంటారు. ఓకేనా? Yes, sir. Yes, కాబట్టి sir. షాప్ సెక్యూరిటీ మిర్రర్ ఇస్ అ డాష్ మిర్రర్. Convex mirror, sir. కాన్వెక్స్ మిర్రర్, వెరీ గుడ్. సో ఆల్రెడీ దిస్ వన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్స్ వేస్తాను, జాగ్రత్త చూడు. షేవింగ్ మిర్రర్, Concave mirror, sir. వెయిట్ షేవింగ్ మిర్రర్. నెక్స్ట్ వన్ డెంటిస్ట్ మిర్రర్. ఓకే, Concave mirror, sir. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ వన్ టార్చ్ లైట్స్, Convex mirror, sir. కార్ హెడ్ Concave mirror, sir. కార్ హెడ్ లైట్స్. ఓకే, Concave mirror, sir. ఫర్ సోలార్ ఫర్నెస్. Concave mirror, sir. సో ఇవన్నీ మనం ఏ మిర్రర్ వాడుతున్నానా? Concave mirror, sir. కాన్కేవ్ మిర్రర్. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ రియర్ వ్యూ మిర్రర్. Convex mirror, sir. నెక్స్ట్ సైడ్ వ్యూ మిర్రర్. Convex mirror, sir. నెక్స్ట్ షార్ప్ సెక్యూరిటీ మిర్రర్. Convex mirror, sir. నెక్స్ట్ షార్ప్ టర్న్స్ దగ్గర Convex mirror, sir. కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకేనా? ఇవన్నీ మనం కాన్వెక్స్ మిర్రర్ వాడతాం. ఎనీ డౌట్స్? క్లియర్? Clear, sir. Clear. Right, now look at the screen. 1 minute. Right, now next topic is sign convention. So what is the next topic? Sign convention, sir. Sign convention. This is very important. ఇప్పుడు మనం మ్యాథమెటిక్స్ లో చూస్తాం. సో మ్యాథమెటిక్స్ లో మనం ఇలా ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకొని దిస్ ఇస్ ఆరిజిన్ పెట్టి దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకుంటాం, అవునా? Yes, sir. అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. క్లియరా? ఎబోవ్ దాన్ని పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, బిలో దాన్ని ఏం చేస్తావు? నెగిటివ్ వై యాక్సిస్. Negative y-axis. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. Exactly. సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఇదే మనం సేమ్ థింగ్. బికాస్ ఏదైనా ఒక డిస్టాన్సెస్ మనం మెజర్ చేయాలంటే ఒకటి రైట్ సైడ్ పాజిటివ్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ నెగిటివ్ తీసుకో. క్లియరా? Yes, ఇప్పుడు మనం sir. ఇండియాలో ఉన్నాం, మనం డ్రైవింగ్ చేయాలి. ఏ సైడ్ డ్రైవింగ్ చేస్తాం? లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్? Right side, sir. డ్రైవింగ్ వెహికల్ రోడ్ మీద వెహికల్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో వెళ్ళాలి, అవునా? సో అలానే ఇక్కడ మనం సైన్ కన్వెన్షన్ తీసుకుందాం. జాగ్రత్తగా వినండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్, సియర్ which mirror this is? Concave mirror, sir. So this is pole. Clear? Right. Yes, sir. Right, principal axis. Okay, Yes, sir. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తారు? సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ ఫోకస్. క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాడు. సియర్ దిస్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ నుంచి నీకు రేస్ వెళ్ళి మిర్రర్ మీద పడాలి. సో ఇక్కడ మనం డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్, దిస్ ఈస్ ద రిఫరెన్స్ లైన్. ఇది మనం బేస్. ఈ ఆరోకి గుర్తుపెట్టుకో, డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్. క్లియరా? Yes, sir. ఈ ఆరోకి కనుక సేమ్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే పాజిటివ్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటే నెగిటివ్. క్లియరా? కండిషన్ ఏంటంటే ఏ డిస్టెన్స్ నువ్వు ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఆరిజిన్, ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కూడా అదే చూడు. దీన్ని మనం ఏమని చదువుతాం మ్యాథమెటిక్స్ లో? కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఆ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఇక్కడ పెట్టేసి. క్లియరా? సేమ్ అది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాను. సియర్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఆరిజిన్ ప్లేస్ లో పోల్. దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇటువైపు వెళ్తే నెగిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. దిస్ ఈస్ పాజిటివ్ వై యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ అన్నమాట. Yes, sir. ఇప్పుడు చెప్పు, ఏ డిస్టెన్స్ అని ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి ఇక్కడ మనం? Pole, sir. Right, all distances should be measured from pole. Pole. That is the first point. Remember, all distances are measured from a pole. Pole. Simple. All distances are measured from a pole. Clear? Yes, sir. Now see here, look at the screen. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలి. ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి? Pole. రైట్, పోల్ నుంచి ఎలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మెజర్ చేయాలి. పోల్ నుంచి ఎలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మెజర్ చేస్తున్నా.
No, this is the object distance or not? Yes, sir. గుర్తుపెట్టుకో, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని మనం u తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దేంతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం? You. You. u is nothing but remember object distance. u is object distance. మరి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ పాజిటివ్ నెగిటివ్? Positive, sir. నో, ఈ యారో చెప్పాను, Negative. ఈ యారోకి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంటే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా? Okay. కాబట్టి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ నెగిటివ్. క్లియర్? Yes, sir. క్లియర్? చూద్దాం. Yes, sir. నెక్స్ట్, కాన్కేవ్ మిర్రర్ కెన్ ఫార్మ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్. వన్ ఈజ్ రియల్ ఇమేజ్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ రియల్ ఇమేజ్, దిస్ ఈజ్ రియల్ ఇమేజ్, అండ్ ఇట్ కెన్ ఫార్మ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ ఆల్సో ఆర్ నాట్. Yes, sir. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఆ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి? Pole. ఇప్పుడు ఈ రియల్ ఇమేజ్ మెజర్ చేస్తున్నా. ఫ్రమ్ పోల్ నుంచి అలాంగ్ ద యాక్సిస్ రియల్ ఇమేజ్కి వచ్చి Negative, sir. రియల్ ఇమేజ్ ని v తో చూపించు. ఇప్పుడు v ఏమవుతుంది? నెగిటివా పాజిటివా? Negative. Negative, sir. వై నెగిటివ్? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్. వీటిని ఏమని చదవాలి? డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి యు ఆర్ మెజరింగ్ ఆపోజిట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు మెజర్ లెన్స్ డిస్టెన్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్, దోస్ ఆర్ టేకెన్ యాజ్ నెగిటివ్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. నెక్స్ట్, అదే వర్చువల్ ఎరెక్ట్ ఇమేజ్ వచ్చింది. ఆల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ పోల్. రైట్, పోల్ నుంచి ఇటు వచ్చేస్తున్నా, పోల్ నుంచి ఇటు వచ్చేసా. ఓకే, Yes, sir. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి ఎలా వచ్చా? Same, along the same direction. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఉండే, నువ్వు పోల్ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నావు సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే దిస్ ఇమేజ్ మనం ఏం తీసుకోవాలి? పాజిటివ్. Positive. తీసుకోవాలి. క్లియరా? దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఆల్సో v. సో v పాజిటివ్. క్లియరా? Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. ఇప్పుడు ఇదే సెకండ్ పాయింట్ చూద్దాం. డిస్టాన్సెస్ మెజర్డ్ అలాంగ్ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ ఆర్ టేకెన్ టు బి పాజిటివ్. అంటే మనం డిస్టాన్సెస్ కనుక ఇన్సిడెంట్ రేస్ డైరెక్షన్ కి సేమ్ తీసుకుంటే పాజిటివ్, ఆపోజిట్ తీసుకుంటే ఎగనెస్ట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? Negative. నెగిటివ్. Negative, sir. క్లియరా? Yes, sir. నెక్స్ట్ ఇయర్ దీస్ ఆర్ ఇది మనం హైట్స్ అంటాం. ఇవి హైట్. దిస్ ఈస్ హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. మరి ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇయర్, ద హైట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఎలా ఉంది? పాజిటివ్ వై యాక్సిస్ లో ఉందా లేదా? Yes, sir. Yes, sir. సో ద హైట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? Positive. Positive. నో సియర్ రియల్ ఇమేజ్ హైట్ చూద్దాం. రియల్ ఇమేజ్ మనకి రియల్ ఇమేజ్ అంటే ఇలా కిందికి ఉంది. ఇప్పుడు దీని హైట్ ఏమైతుంది అన్న? రియల్ ఇమేజ్ హైట్ Negative, sir. బై బికాస్ ఇట్ ఈస్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ It is. అండ్ నెగిటివ్ వై యాక్సిస్ లో ఉంది కాబట్టి ఇది నెగిటివా కాదా? Yes, sir. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ఎరెక్ట్ హైట్స్ ఇవి. హైట్ ఆఫ్ దిస్ ఇమేజ్ ఏమవుతుంది? Positive. Positive, sir. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. No, see here, look at the screen. Distances measured above the principal axis. అంటే ఇలా పైకి ఉన్న డిస్టాన్సెస్ మనం పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. వైల్ డిస్టాన్సెస్ మెజర్డ్ బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ వీటిని మనం నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. క్లియరా? Yes, sir. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. రైట్, లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ కాన్కేవ్ అండ్ కాన్వెక్స్. సియర్ యూ అంటే ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజ్, రియల్ ఇమేజ్, వర్చువల్ ఇమేజ్, అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్, రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్, అండ్ స్మాల్ ఎఫ్ మీన్స్ ఫోకస్. వీటికి సైన్లు వస్తే నువ్వు తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఈ టేబులర్ ఫామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో జాగ్రత్త చూడు. లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కాన్కేవ్ మిర్రర్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను. సియర్ దిస్ ఈస్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. Yes, sir. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ పోల్, ఫోకస్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఇక్కడెక్కడో నేను ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను. ఓకేనా? Okay, sir. నో సియర్ నేను ఎప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ పెట్టినాక నువ్వు ఏం చేయాలంటే సైన్ ఇస్తున్నప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ తీసుకో. Yes, sir. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్. ఓకేనా? Yes, sir. సో సియర్ దిస్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. ఆల్రెడీ యు నో వెరీ వెల్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కెన్ ఫార్మ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్. వన్ ఈజ్ రియల్ ఇమేజ్. క్లియరా? Yes, sir. అనదర్ వన్ ఈజ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. క్లియర్? ఇప్పుడు Yes, మనం sir. సైన్ రాద్దాం. జాగ్రత్త చూడు. సైన్
యూ, వాట్ ఈజ్ యూ? యూ అంటే ఏ డిస్టెన్స్ అని చెప్పాను. Object distance. యూ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కాన్కేవ్ కు రాసి క్లియరా? Yes, sir. ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి? Pole. Pole, sir. రైట్, పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి యారో ఇచ్చి ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంటర్స్ కి ఎలా వస్తున్నావు? Opposite, sir. ఆపోజిట్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కి ఏమైతుంది? నెగిటివ్. Negative. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కెన్ ఫార్మ్ రియల్ ఇమేజ్ అండ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. సపోజ్ రియల్ ఇమేజ్ చూద్దాం. రియల్ ఇమేజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది రియల్ ఇమేజ్. క్లియరా? Yes, sir. సో దిస్ డిస్టెన్స్, image distance here, virtual image and real image, they are represented by V. Okay, right, real image Yes. measure చేద్దాం. All distance are made from Pole. రైట్, పోల్ నుంచి చూడు ఇక్కడికే వస్తున్నాం. రైట్, ఇంతవరకు Negative, sir. డైరెక్షన్ ఎలా ఉంది? నెగిటివ్. సో రియల్ అండ్ ఇమేజ్ వచ్చిందంటే కాన్కేవ్ కి నెగిటివ్. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ఎరెక్ట్. సియర్ దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. ఆల్ డిస్టెన్స్ sir. ఆర్ మేడ్ ఫ్రమ్ పోల్. పోల్ నుంచి యారో ఇచ్చే. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి యారో ఎలా ఉంది? Same direction, sir. సేమ్ డైరెక్షన్ ఉంటే దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆర్ నాట్? Positive, sir. పాజిటివ్. క్లియర్? Yes, sir. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ సెంటర్ అండ్ రేడియస్. సియర్ పోల్ నుంచి ఇక్కడికి సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. Yes. పోల్ నుంచి సి కి దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ రేడియస్. సి అండ్ ఆర్ ఒకటే వచ్చేసి Yes. ఒకటే స్టెప్ లో వచ్చేద్దాం. ఇప్పుడు డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి ఇది ఎలా ఉంది? Negative, sir. కాబట్టి సెంటర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫర్ కాన్కేవ్ కి ఏమవుతుంది? నెగిటివ్. Negative. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? No, sir. నెక్స్ట్ ఫోకల్ లెంత్. Negative, sir. ఫోకల్ లెంత్ మీన్స్ పోల్ నుంచి ఫోకస్. దిస్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి ఎలా ఉంది? ఆపోజిట్ కదా? Yes, sir. సో పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? Negative, sir. ఎనీ డౌట్స్? No, sir. ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ డ్రా చేద్దాం. సో డ్రా కాన్వెక్స్. బట్ కాన్వెక్స్ డ్రా Yes. హియర్ దిస్ ఈస్ కాన్వెక్స్. Yes. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, పోల్, ఫోకస్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. క్లియరా? Yes, sir. ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు నువ్వు ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్టింగ్ సర్ఫేస్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ దిస్ ఈస్ ద Yes, sir. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్. డైరెక్షన్ Yes, sir. ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్. క్లియర్? Yes, sir. ఇప్పుడు చూడు, కాన్వెక్స్ ఎప్పుడు ఏ ఇమేజ్ ఫార్మ్ చేస్తుంది? ఆల్వేస్. Virtual and direct, sir. ఇక్కడ రియల్ అవసరం లేదు కాబట్టి వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. దిస్ ఈస్ వర్చువల్ అండ్ ఎరెక్ట్. రైట్, ఇప్పుడు మనం మెజర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ యూ. యూ మీన్స్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఇది కదా ఆబ్జెక్ట్. Positive, sir. ఇది కదా ఆబ్జెక్ట్. చూడు డైరెక్ట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి మెజర్ చేయాలి? Pole. పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్ కి ఆరో పెట్టు. ఎలా ఉంది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి? నెగిటివ్ కదా? Yes, sir. ఫర్ కాన్వెక్స్ ఆల్సో యూ నెగిటివ్. నువ్వు తొందరపడకు, డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తేనే మనకు వస్తుంది, తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ రావు. జాగ్రత్త విను. నెక్స్ట్ క్లియర్ లక్కీ? Yes, sir. నెక్స్ట్ కాన్వెక్స్. కాన్వెక్స్ కి రియల్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ చేయదు కాబట్టి ఈ బాక్స్ మనకి అవసరం లేదు. క్లియరా? Yes, sir. నెక్స్ట్ వర్చువల్ ఇమేజ్ చూడు. దిస్ ఈజ్ వర్చువల్ ఇమేజ్. ఏ డిస్టెన్స్ అని ఎక్కడ మెజర్ చేస్తావు? Pole. మరి పోల్ నుంచి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ రేస్ కి ఎలా వెళ్తున్నావు? Along the same direction, sir. మరి ఏమవుతుంది అప్పుడు? Positive. క్లియర్? నెక్స్ట్ Yes, sir. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అండ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సో పోల్ నుంచి సి కి దిస్ ఈజ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. క్లియరా? Yes, sir. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కి ఎలా ఉంది? సేమ్ ఉందా లేదా? Yes, sir. సేమ్ ఉందా లేదా? సేమ్ ఉంటే ఏంటి అది? పాజిటివ్ కాదా? Same, sir. సో పాజిటివ్. సేమ్ ఉంటే పాజిటివ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫైనల్ Yes. ఫోకల్ లెంత్. ఎఫ్ ఫోకల్ లెంత్. Positive, sir. Pole to focus. This is focal length. It is also the direction Yes, of sir. incident rays. So this is positive or not? Yes, sir. So positive. Okay na? So Yes, sir. ఈ సైన్ కన్వెన్షన్ వస్తేనే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అర్థమవుతాయి. ఎనీ డౌట్స్? Yeah. No, sir.